ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, और कुछ भी नहीं है। ਇਹ ਤਨ, ठीक है, ਇਹ ਤਨ ਅਗਰ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ठीक है, ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੱਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ नहीं होएगा तो इसकी वैल्यू जीरो। ऐसे करके ऐसे तरह आत्मा जो है वो मेरी अपनी असली पहचान है ते ए तन जिहड़ा है वो मेरा है, मैं नहीं हाँ। क्योंकि असी ऐसे नूं अपनी असली पहचान समझ बैठे हाँ ते साडे अंदर सब तो पहली चीज आती है वो है ईगो, अहंकार, देह अभिमान। अहंकार किस चीज का आंदा है? अहंकार का मतलब की है? अहंकार का की मतलब है? आप जी को पूछना चाहूंगा की मतलब अहंकार? पोजीशन है, स्टेट है, जो है, उसको ही अपनी असली पहचान, शक्ति है, ताकत है, ना बंदी पैसे ज्यादा नहीं तो रिच मैन कहलाएगा, बिल्कुल गरीबी है तो गरीब कहलाएगा। लेकिन हो सकता है कोई अमीर भी हो गए और उसके अंदर ईगो नहीं है, वो हम्बल है, वो अहंकार ही घाटे और रब नाल जुड़े होएगा। बेसिकली अगर साडे अंदर अपनी ही एक गलत पहचान दे नाल अटैचमेंट है, उसनू ईगो कहते हैं। जिस तरह अगर असी कह रहे हैं कि मैं फलानी जगह ते फलाने स्टेटस ते हैगा ते वो मेरी गलत पहचान हुई ना, मेरी असली पहचान तो है ही नहीं, वो तो मैं अपने नाल जोड़ लेती है। अगर मैं फलानी जगह ते मैं सीईओ हाँ, किसी कंपनी का डायरेक्टर हाँ या सीईओ हाँ, उस करके मैं किसी पीएन नू या किसी छोटी जाति के कोई हैगा ते उसनू बिल्कुल इस तरह समझ रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है, मैं तो किसी हायर स्टेटस का हैगा, तो फिर उसदे नाल होएगा कि ईगो, क्योंकि साडी पहचान वो है ही नहीं है। वो तो असी जदों असी नेक्स्ट से वही बंदा जो सीईओ है वो जदों अपनी फैमिली अपने घर में अपने बच्चों के कोल जाता है तो वो सीईओ होएगा? नहीं होएगा ना, वो पिता बन जाएगा ना, उसका रोल चेंज हो गया, पिता बन के अपने बच्चों की पालना करेगा। ऐसा मतलब उसकी असली पहचान वही हो सकती है जो स्थायी है, जो स्टेबल है। पहचान वो नहीं हो सकती जो आज कुछ हो रहा है कल कुछ चेंज होकर दूसरी कुछ और बन गई, पहचान वो हो ही नहीं सकती। जिस तरह मैं तो एग्जांपल दे रही थी, मैं ए कपड़े पाए ने आज, पर ए ते मेरा एक वस्त्र है, वस्त्र मैं कल चेंज कर देता तेरा मतलब है थोड़ी कि मैं चेंज हो गया, मैं तो वही है ना, मेरा सिर्फ कपड़ा चेंज होया, मेरा सिर्फ वस्त्र चेंज होया। यही सानू समझना बहुत जरूरी है कि साडी असली पहचान की है ते असी अपने आप को की समझ रहे हैं, जिदे करके ही साडे अंदर ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ते असी दुखी है। ठीक है, यह चीज सबनू क्लियर है कि मैं कौन हाँ? एक ज्योत स्वरूप आत्मा। ठीक है, हुण इस तो अगे बढ़ते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दिखाया आत्मा अगर साडी सब दी पहचान है ते आत्मा जरूर ਇਹਦੇ कुछ कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां भी होणगियां। काम करन वास्ते आत्मा नूं कुछ ते चाहिदा ना, ਇਹ हथ पैर की ने साडे कर्म इंद्रियां नहीं हैगे, अखां कर्म इंद्रियां हैगे। इसे तरह ਇਹ तीन ਜਿਹੜੇ दिखाए ने मन, बुद्धि ते संस्कार, ਇਹ ज्ञान इंद्रियां हैं। मन की करता है? मन का की काम है? मन का काम है सोचना, पूरा दिन विचार क्रिएट करना। एक साइंस एक फिलोसफी के अकॉर्डिंग साडा मन जिहड़ा है वो पूरे दिन विच हजारों ही
ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਜ ਹੈ ਹੀ ਮਨ, ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ? जो भी चाहिए है, जो करना है, जो ड्यूटी लगी हुई है वो करनी है। बिल्कुल, ऐसे एक तरह के विचार हो गए। और इस तो अलावा की सोचते हैं? कोई हार्डशिप का काम करना है, वो भी मन में दसना है। फिर किस तरीके का उन करना, फिर बुद्धि दसेगी हुई है, अकल ना काम करना, देखिए कितने करंट ना खा ले, जिदा प्लग लगा रहे हैं ऑन दे पहला देख लेते सही है। बिल्कुल, मन ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ वो चोरी कर रहा हूँ, विचार नेगेटिव विचार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश होके कुछ भी मैं सोचना, वो सारे नेगेटिव विचार हैं। ठीक है, ते ए विचार की जिहड़ी संख्या है वो सब तो ज़्यादा वध है, सब तो ज़्यादा है। ते ए जिहड़े विचार ने इन्हां करके ही ज़्यादातर इंसान दे जिहड़े, मैं साइकोसोमैटिक रोग के बारे में गल कर रहा सी कि अज मैडिकल साइंस कहती है कि सब तो ज़्यादा जिहड़े साडे रोग हैं वो की हैं? मन के रोग तन उपर रिफ्लैक्ट कर रहे हैं। तां ही गुरु साहब नूं कहना पिया कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। क्यों? क्योंकि वो मन के जिहड़े रोग ने वो तन विच रिफ्लैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मन जिहड़ा है उसका असर तन उपर पैंदा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुहानूं दसना, एक बच्चे का एग्जाम है, सवेरे के टाइम एग्जाम है, तो वो बच्चा बहुत नर्वस है अंदरों, नैचुरली बच्चे नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, ते उसनूं अचानक ही नर्वस की जिहड़ी फीलिंग है ना उसके मन के उपर इतनी हावी हो गई है कि वो उसनूं पेट दर्द होना शुरू हो गया, उसनूं जिवें वोमिटिंग भी आनी शुरू हो गई, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें है कुछ भी नहीं, पर क्योंकि वो नर्वस है तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ उसनूं हत्थां 'ਚ पसीना आना शुरू हो गया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰਵਸਨੈਸ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਵਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ डेटा अगर तुसी कटोगे ना सहमत नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੀ बीएससी भी ਕੀਤੀ, इंजीनियरिंग भी ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ एग्जाम ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। अगर ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਹੈ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टूडेंट है। अगर कोई शार्प माइंडेड स्टूडेंट है, डिपेंड करता है, गरीब है पढ़ ही नहीं सकते, नहीं गरीब दी नहीं कह सकते, पर गंदे कपड़े पाए हुए ने, हां स्कूल यूनिफॉर्म तो होके नहीं गया, वो टीचर को कोई मैं कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि कौन इस नु किस दे मन दे उत्ते ए नर्वसनेस हावी होगी। पर नर्वसनेस ओनली 5 to बोल के ओवर कट होएगी,
ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 90% ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈਗਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਥਾਟਸ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਥਾਟਸ ਹਨ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਸਟ ਥਾਟਸ। ਵੇਸਟ ਥਾਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਸਟ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਥਾਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੇਸਟ ਥਾਟਸ ਦੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ। ਲਾਸਟ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਾਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੁੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਜੋ ਮਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਔਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 3 ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚੱਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਚੱਪਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਜਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਜਦੇ ਹਲੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 3 ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਸੰਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ। ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਦਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਹ 3 ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੋ ਗਏ,
ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਣ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਗੁਣ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜੋਤੀ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਢੂੰਢਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਕਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਢੂੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰ, 9 ਲੱਖ ਹਾਰ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਢੂੰਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखाई दे। अगर आत्मा है ही मेटाफिजिकल, फिजिकल चीज ही नहीं है, तो फिर असी स्थूल चीज जो कि फिजिकल है उसके विच मेटाफिजिकल ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਥੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ। जब मैंने गड्डी मिल जाए फलानी क्योंकि मैंने बड़ी पसंद है, वो मैंने मिल जाए ना, मैंने सुख मिल जाएगा, मिल सकता है सुख। एक आत्मा दी गुरबाणी नहीं मानती, गुरबाणी इस चीज को नहीं मानती और ये फैक्ट है। नहीं बहुता तन खाटे सुख ना ये बिल्कुल पेखे गत नाटे। बिल्कुल इस वास्ते शांति ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। शांति आत्मा ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। अगर इस स्वरूप दे विच आत्मा टिक जाए, अगर असी टिक जाइए तो उस स्वरूप च टिक करके ते फिर असी अपना कार व्यवहार या गुरुद्वारे जाइए या असी पाठ करिए, कुछ भी करिए, तो फिर उसका अनुभव, वो आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। असी अपने धर्म विच टिक जाइए कि शांति मेरा धर्म, आत्मा का धर्म, ठीक है। दूजा गुण किहड़ा है? सुख। जिस तरह शांति बाहर सानू नहीं मिल सकती, सुख भी सानू स्थूल चीज़ों में नहीं मिल सकता। जो स्थूल चीज़ों में असीं सुख मतलब ढूंढ रहे हैं, वो सानू सहूलियत दे सकता है कि मतलब असीं कोई गड्डी खरीद ली, वो सानू एक थां तो दूजी थां तो मतलब सानू पहुंचा देगी, वो सहूलियत सानू दे रही है। सहूलियत ते सुख विच अंतर है। हो सकता है कोई करोड़पति हो गए, उन्हां कोल उस कोल बड़ा पैसा है, इतनी जायदाद है कि तुसी कहो कि मतलब ओदा कोई अंत नहीं, मतलब इतनी जायदाद है, इतना प्रॉपर्टी, ते इतनी प्रॉपर्टी होने तो बावजूद और राती गोली खा करके ते तां सो गए क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आ रही, चिंता लगी हुई।
शांति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी सुख सहूलतावां ने पर सुख नहीं है। सहूलतावां सारियां ने, मतलब जितना कोई इंसान सोच सकता है वो सब कुछ है, पर आज देखा कि है सब तो ज्यादा वही मनुख दुखी है। क्यों? क्योंकि मन की शांति तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ। एक एग्जांपल ਦੇ तौर पे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने जिसने टॉप किया सी इंजीनियरिंग कॉलेज में सुसाइड किया उन्होंने। ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਨੇਕ ऐसे मतलब ऐसे तो बतेरे हुए ने, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रीसेंट वाला एग्जांपल दस रहा, ऐसे तो बतेरे हुए ने। उसका कारण की है, जबकि उसने टॉप भी कर लेता है कॉलेज में, उसने एडमिशन मिल गया, उन्होंने टॉप भी कर लेता, पर ਜਦੋਂ इंसान ਨੂੰ पता लगता है ना कि जिस करके मैं ऐस इतनी कुछ किया, इतना कुछ अचीव कर लेता, तो लग्या कि मतलब हुण की, मतलब इस तो बाद की मेरी जिंदगी में शांति तो है ही नहीं। मैं तो सोचा सी कि मैं अचीव करांगा ते तां मैनूं सुख मिलेगा ना, सारे मैनूं वाह वाह करनगे मेरी, या फिर बड़ा अच्छा होएगा। ठीक है, वो करते हैं लोग, पर मैनूं वो अंदरूनी खुशी तो मिली नहीं, शांति तो मिली नहीं, जिहदे वास्ते मैं एक सब चीज़ कर रहा सी। नॉर्मली लोग की कहते हैं, जो लोगों में मनोत है, सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, इस तरह बोलते हैं कि मतलब सफलता ये होता जी, सक्सेस अगर मिलेगा तो ता सानू खुशी मिलेगी, इस तरह बोलते हैं। लेकिन फैक्ट की है, फैक्ट की है कि हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। जो बंदा अगर खुश होकर काम करेगा ना, उसनू सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है उसनू भी मिले, लेकिन उसनू अंत में फील होएगा कि मैं इतना कुछ अचीव कर लेता, फिर मेरा मन तो शांत ही नहीं है, ताही तो वो सुसाइड कर रहे। अचीव तो कर लेता उन्हें जो करना सी, पर हैप्पीनेस तो है ही, शांति तो है ही। ते सानू यह चीज समझनी पड़ेगी कि असी क्यों ना असी काम कार करते करते ते अपने मन नू आनंदित बना लीए, शांत स्वरूप गुरबाणी नू अपने हिरदे विच इस तरह वसा लीए कि साडा जिहड़ा जीवन है वही गुरबाणी बन जाए, ते उस फिर आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। मतलब परमात्मा नू असी रोज पढ़ते रहे हैं, पर असी अपने आप तो पूछना है, यह सब दी इंडिविजुअल चीज है कि असी कितने आनंदित हाँ। ते असी सुख दी गल कीती है, ठीक है, सुख जिहड़ा वो दूजा गुण है आत्मा दा। 7 गुण है टोटल। तीजा किहड़ा गुण है? तीजा गुण है शक्ति, आत्मिक शक्ति। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शारीरिक शक्ति की गल नहीं हुई कि मतलब मेरे को बड़ी, मतलब मेरी बॉडी बिल्डिंग का बड़ा हैगा ते मेरी बड़ी अच्छी बॉडी, इस तरह नहीं। आत्मिक शक्ति की गल हो रही है। आत्मिक शक्ति की होती है? आत्मिक शक्ति है कि आत्मा दे विच कितनी पावर है कि वो किसी सिचुएशन को फेस कर सके। बिल्कुल, जितनी पावर होगी उतना तेज भी होएगा। पावर का मतलब की है? पावर मतलब यह हैगा कि अगर मेरी लाइफ विच कोई सिचुएशन आई तो मैं उसको इजीली क्रॉस कर सकता, कि मतलब हो सकता है कि मेरी लाइफ विच कोई मेरा करीबी सी वो मैनू छड़ के चला गया, उसने शरीर छड़ दिता ते अपनी अखां दे सामने उसको जलदा हुआ देख रहा। एग्जाम्पल के तौर पर दस रहे कि मैं इस लाइफ की इस सिचुएशन को फेस कर सकता। अद्धे तो ज्यादा लोग इस करके ही डिप्रेस हो जाते हैं कि मतलब मेरा कोई करीबी सी तो वो मैंने छड़ के मतलब चला गया, मेरे माता सी या कोई मेरे हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी हो सकता, तो वो छड़ के चला गया। तो आत्मिक शक्ति किस दी ज्यादा हो सकती है? जो उस सर्वशक्तिमान एक ओंकार परमात्मा के नाल जुड़िया हो, जो आत्मा उसके नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि वो पावर है, वो सोर्स है, उसके नाल जो जुड़िया होगा उसकी आत्मिक शक्ति ऑटोमैटिकली वधी हुई, वो किसी भी सिचुएशन को ईजीली क्रॉस कर लेगा। ऐ तो मैं तुहानू एक एग्जांपल दिता। शक्तियां तो वैसे बतेरियां ने, एक शक्ति नहीं आत्मा की, आत्मा की 8 शक्तियां, वो भी असीं देखांगे। पर एक शक्ति है सहन शक्ति, जिवें उदाहरण के तौर पे सहन शक्ति, टॉलरेंस। टॉलरेंस की हैगी है, जो एग्जांपल के तौर पे तुसीं आम ही देखते होवोगे, किसी की गड्डी किसी दे नाल हल्की जी टच भी कर दे ना, टॉलरेंस तुसीं उत्थे ही देख लोगे लोकां दी किस तरह दी हुंदी है। लोकी लड़न नूं पै जांदे ने, एक दूजे नूं मारन लग सारे चंगे भी ने, वो कहंदे अच्छा यार तुझा। बिल्कुल,
और कई कहते हैं तू छोटी बिल्कुल। गाँव और तेरे लावा वो डिपेंड करता है कि किस दी टॉलरेंस पावर कितनी, टॉलरेंस पावर कितनी। फिर पुलिस केस फिर इधर ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਕਿਤਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਾਲਸ, ਪਵਿੱਤਰ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मूल गुण है वो शुद्ध है, खालस है, प्योर है। पूरन जोत जगह घट में तब खालस माहे न खालस जाने। जब ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਉਸ ਜੋ ਕਿ ਐਵਰ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਐਵਰ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ। खालसा बेसिकली एक ऐ नहीं कैसे कह सकते कि सिर्फ जिसने 5 ककार रखे हैं ते वो खालस है, वो प्योर है। हो सकता है उसने 5 ककार ते रखे हैं पर वो रहत मर्यादा अनुसार चल ही नहीं रहे जो गुरु साहब ने दसी, ते फिर अगर वो चल ही नहीं रहा पर वो तो बेसिक नीड है, जो ही नहीं कर रहे तो कितना चलेगा। पर वो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਚੱਕਰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਕਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਪੜ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਪਰ ਐਸੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ